اب تعالیٰ شانہ نے آپ کا تعارف آپ کو کرایا. آپ کون ہیں؟ آپ پوری بشریت کے لیے ہمارے پیغمبر ہمارے بھیجے ہوئے ہیں. آپ کون ہیں؟ پوری بشریت کے لیے آپ بشیر و نذیر ہیں. آپ کون ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ شاہد ہیں، بشیر و نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، اور آپ وہ روشن کرنے والا چراغ ہے کہ جیسے ایک موم بتی سے لاکھوں کروڑوں میں روشنی آتی ہے. آپ سے ایک مجمع کا مجمع، ملک کے ملک، قوموں کی قومیں آپ کے روشن چراغ سے روشن ہو کر ایک روشنی والی، نورانیت والی، روحانیت والی، امن والی، چین والی، پیار و پریم والی زندگی سیکھیں گے، اور ان کی زندگی سے پھر مجمع تیار ہوتا چلا جائے گا اور قیامت تک انسانوں کو رہبری ملتی رہے گی. آپ کو آپ کا تعارف کرایا. اب آپ کو شروع کہاں سے کرنا ہے اپنا کام؟ یہ چراغ جلے، انسانی زندگیوں کے چراغ روشن ہوں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. مشکات نبوت سے، نبوت کے چراغ سے چراغ چلتے چلے جائیں، دل روشن ہوتے چلے جائیں، زندگیاں نورانی بنتی چلی جائے، معاشرے میں پاکی آئے، اخلاق میں بلندی آئے، عبادات میں جان کرے، ایمان روز ترقی کرے، کمال کی چوٹیوں تک پہنچے. اس پیاری نورانی روحانی زندگی کو دنیا میں وجود ملے، اس کے لیے آپ کو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہو جائیے. جس اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، جو آپ کو داعی بنا کر بھیج رہا ہے، جو آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیج رہا ہے، جو آپ کے ذمہ کام کر رہا ہے، سب سے پہلے تمام بشریت کو، وہ مشرق میں رہتے ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو جنوب میں، تاجر ہو کاشتکار ہو، صدر ہو وزیر ہو، مالدار ہو غریب ہو، مرد ہو عورتیں ہو، عوام ہو خواص ہو، کالے ہو گورے ہو، آپ کے زمانے کے ہو یا سورج کے مغرب سے نکلنے کے وقت کے ہو، ہر ایک کو ایک مشترکہ پیغام سنائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی برائے بیان کیجیے. وہ اللہ جس کا پیغام
वो अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबरुल अकबर, अल्लाह अकबरुल अकबर। क्या मतलब? वरब्बक फकब्बिर, अपने परवरदिगार ही की बड़ाई बयान कीजिए कि जो कुछ अल्लाह का गैर है, जो कुछ अल्लाह का गैर है, आसमानों की शक्ल हो, जमीनों की हो, चांदों सूरज दरियाओं पहाड़ों समंदरों की हो, हुकूमतों दौलतों और मनसबों अहदों और कुर्सियों की हो, अल्लाह का हर गैर उतना छोटा जितने अल्लाह बड़े हैं। अल्लाह कितने बड़े हैं? तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उन्हें बोलें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अल्लाह ताला এই দুনিয়াতে পাঠাইলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাঠানোর পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজে ওনাকে ওনার পরিচয় আল্লাহ তাআলা শোনাইলেন যে আপনি কে। ছোট ওর তো ওই রকম অতখানি বড় হলেন আল্লাহ তাআলা। চাই মখলুক আসমান হোক, চাই মখলুক জমিন হোক, চাই মখলুক পাহাড় হোক, চাই মখলুক সাগর হোক, চাই মখলুক গ্রহ উপগ্রহ হোক, যা কিছুই হোক না কেন, আসমানের নিচে জমিনের উপরে, আসমানের উপরে আর জমিনের নিচে আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু সবই আল্লাহ তাআলার মখলুক। আর সমস্ত মখলুক হলো ছোট। শুধুমাত্র একটা রাজত্ব না, একটা রাষ্ট্র না, একটা দেশ না, একটা মহাদেশ না, গোটা পৃথিবী ছোট, আল্লাহ তাআলা বড়। সমস্ত আসমান ছোট, আল্লাহ তাআলা বড়। আসমানের উপর যা কিছু আছে সবকিছু ছোট, আল্লাহ তাআলা বড়। আপনি এই কথার আওয়াজ মানুষের মাঝে দেন, এই কথার আওয়াজ লাগান যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। কারণ যখন নাকি আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় এই কথা মানুষের দিলের মধ্যে আসবে, এই কথা মানুষের দিলের মধ্যে বসবে, তাই মানুষের দিলের মধ্যে ঈমানি বাতি জ্বলে উঠবে। আর ঈমানি বাতিকে জ্বালানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নবীকে পাঠাইছেন। বলেন যে ঈমানি বাতি আপনাকে জ্বালাইতে হবে। আপনার সময়, আপনার জামানাতে সামনে যারা আছে তাদের ভিতরে ঈমানি বাতি জ্বালাইতে হবে। আপনার থেকে দূরে যারা আছে তাদের ভিতরে ঈমানি বাতি জ্বালানোর আপনার দায়িত্ব। বর্তমান জামানাতে যারা আছে তাদের ভিতরে ঈমানি বাতি জ্বালানোর আপনার দায়িত্ব। আপনার জামানা পরে যারা দুনিয়াতে আসবে তাদেরও ঈমানের বাতি জ্বালানোর আপনারই দায়িত্ব। এমনকি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্য উঠবে তখনও যারা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে বসবাস করবে, যত মানুষ দুনিয়াতে জন্ম নেবে, সবার ভিতরে ঈমানে বাতি জ্বালানো আপনারই দায়িত্ব। আপনার সামনে যারা আছে তারা আপনার থেকে জ্বালাবে, আপনার পরবর্তীতে যারা আসবে এদের উপরে তারা জ্বালাইবে, আপনার থেকে দূরে যারা আছে, আপনার কাছে যারা আছে তারাও এখানে যেয়ে জ্বালাইবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হুজুর জাতির জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতির সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক কি তা বলে দিলেন। এরপরে কেন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন এটা বললেন এবং শুরু করবেন কোথা থেকে তাও আল্লাহ তাআলা জানাই দিলেন যে প্রথম এইটার থেকে শুরু করেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে বড়, আল্লাহ তাআলা সমকক্ষ কেউ নাই। এই কথাটা মানুষের কাছে প্রথমে দাওয়াত লাগান, মানুষের দিলের মধ্যে প্রথমে এই কথাটা বসান, যেটা হলো বুনিয়াদ আপনার মেহনতের।